اس کی بات کر رہے ہیں. یہ تو مومنین کو ہی پتا ہوگا جس وقت جنت میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. سرکار نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ سامن الجنت لا الہ الا اللہ. لا الہ، فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی قیمت پوری کر دیتا ہے. یہ جنت کی قیمت کو پوری کر دیتا. اور فرمایا پھر رب تمہارے اوپر نعمتیں کرتا ہے. صبح سے شام تک کس کی نعمتیں کھاتے ہیں؟ کھانے والوں کو نہ بھی شمار کریں. گھر سے چل کے آپ مسجد میں آئے، کس کی دی نعمت سے چل کے آئے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سن رہے ہیں، مسجد شریف میں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں. یہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کس طرح شکر ادا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام کی ذات پہ بندہ قربان جائے. ایک ایک بات کے لیے امت کی رہنمائی فرما دی ہے. فرمایا وَثَامَنُ النِّعْمَتِ، جو اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی قیمت جتنے جوگے ہیں اتنی دے دیں تو فرمایا پھر یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ. کتنا آسان حل ہے. فرمایا یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ، یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ. اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اللہ نے کوئی نعمت کی اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، میرا رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری نعمت کا شکریہ ادا کر دیا ہے. سرکار کی حدیث مبارکہ ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اجر. اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا، کتنی نعمتیں آئیں، ہم نے تو یہ سارے موقع گنوا دیے، ضائع کر دیے، ہم نے یہ جملہ پڑھا ہی نہیں. میرے بھائی آپ کسی عام بندے کے امتی تھوڑی ہیں، کسی عام رسول کے امتی تھوڑی ہے. آپ رسول اللہ کے امتی ہو. سنو، سرکار نے فرمایا اگر کسی تک یہ فضیلت پہنچی جس طرح اب پہنچی اور وہ افسوس کرنے لگا کاش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا، کتنی نعمتیں ہوئیں، میں نے کسی پہ یہ جملہ اس نیت سے نہ پڑھا. سرکار نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، تو اپنی اس نعمت کو یاد کر لے، بھلے وہ 100 سال پہلے ہوئی ہو تو اس کو آج یاد کر لے اور کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب تجھے آج اس کا اجر عطا فرما دے گا. فرمایا ہمارے گھر میں کمی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اسی طرح. فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچے اور بندے کا حق بنتا ہے کہے انا للہ و انا الیہ. فرمایا اگر اس اصول کا علم نہ ہو، کئی مصیبتیں پہلے پہنچ چکی ہوں، فرمایا جب کبھی میرا بندہ اپنی سابقہ مصیبت کو یاد کر کے صرف اتنا کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا ہم اس کو وہی ثواب دیتے ہیں جو اس وقت کہنے کا اجر تھا. آج بھی ہم وہی اجر عطا فرماتے ہیں. آج بھی ہم اپنے اس بندے کو. اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ نے جو میرے اوپر یہ کرم کیا ہے، مثلا کسی کا روحانیت میں باب کھل گیا، روحانیت میں کوئی دروازہ، کرم تو اصل میں یہی ہے نا. لوگ تو پیسوں کو کرم سمجھتے ہیں لیکن ادھر وہ بات نہیں ہے. صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ کے پاس جب کوئی دنیاوی نعمت آتی وہ رونا شروع کر دیتے، جب ان کے پاس دولت آتی وہ رونا شروع کر دیتے. مولا کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اے مالک کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ یہ دولت جس کی وقت و ویلیو تیری بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو دیتا ہے کافروں کو. ہمارے اوپر اتنی دولت کا نزول شروع ہو گیا، مولا کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ حالانکہ وہ لوگ قطعی جنتی ہوتے تھے. جب کسی بندے پہ کوئی نعمت ہو اور وہ چاہے کہ یہ نعمت میرے پاس باقی رہے، زائل نہ ہو، سرکار نے فرمایا پھر وہ یوں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا، فرمایا میرے رب کی رحمت اتنی ہے یہ نعمت اس بندے سے زائل نہیں ہوگی. اس کا وظیفہ کرے. اس کا کیا کرے؟ وظیفہ کرے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो तलब हदीस मुबारक, लैसा मिन अब्दिन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मिअत मर्रा इल्ला बअसहु यौमल क़ियामह व वजहु कल क़मर लैलतुल बद्र। सरकार ने फरमाया, जो मुसलमान हर रोज अपनी जिंदगी में कितनी मरतबा, हर रोज 100 मरतबा, कितना लफ्ज है हदीस में, 100 मरतबा, मिअत मर्रा। फरमाया जो मेरा उम्मती हर रोज ला इलाहा इल्लल्लाह को कितनी बार पढ़ता है, 100 मरतबा पढ़ता है। फरमाया जब अल्लाह इसको कयामत के दिन उठाएगा, बाअसहुल्लाहु यौमल क़ियामह, जब अल्लाह इसको कयामत के दिन उठाएगा, मेरे भाई गौर करना, सरकार ने फरमाया उसका चेहरा यूं चमकता होगा कल कामरी लैलतुल बदर, जिस तरह 14वीं की रात का चांद चमकता है। जो सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह रोजाना 100 बार पढ़ता रहा, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे से ऐसे नूर झलक रहा होगा जिस तरह चांद से नूर झलकता है। मजीद अगला हिस्सा, वलम यरफा लि अहद यौमइज़िन, फरमाया आज के दिन कोई मुसलमान भी फजीलत में, अमल में, नेकियों में इस बंदे से बढ़ नहीं सकेगा। कोई मुसलमान भी इस बंदे से बढ़ नहीं सकेगा। हाँ, इल्ला मन काला मिस्ल कौल, हाँ वो इसके बराबर हो जाएगा जिसने यही वजीफा किया होगा, जिसने यही वजीफा। फरमाया और कोई बंदा इस बंदे के दर्जों को नहीं पहुंच सकेगा जिसने दुनिया में मामूल रखा किस वजीफे का। कुछ नहीं होता, पढ़ लें आप भी, मुमकिन है अल्लाह इसी महफिल की बरकत से हमें तौफीक अता फरमा दे। कोशिश करें, ये छोटी छोटी बातें, इन पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अजर अजीम है। अजर इनके एवज में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। और ये करम हुआ क्यों है ये भी पता है, पीछे भी कौमें गुजरी हैं, पीछे भी कौमें, कोई हमारा कमाल नहीं है इस करम में। कमाल है तो सारा हसनैन करीमैन के नाना जान का है। ये सारा फैजान आपसे चलता है, ये सारा फैजान आपसे ही चलता है। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने एक बात अक्सर लोगों से सुनी होगी कि यार वो बंदा जन्नती था जो आज मरा है। पूछते हैं भाई तुझे कैसे पता चला, वो कहता है जी उसको मरते वक्त कलमा नसीब हो गया था। मरते वक्त सुनो सरकार का फरमान, सरकार ने फरमाया जिसने मरने से पहले कायनात में सबसे आखिरी जुमला ये कहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरकार ने फरमाया दाखिल जन्ना। ऐसा सहाबा जिसको मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा, सहाबा मैं गारंटी दे रहा हूं वो मेरा उम्मती डायरेक्ट जन्नत को चला जाएगा। और हमने बहुत सारी किताबों में इस मसले पर उसूल देखे कि किस बंदे को मरते वक्त कलमा नसीब होता है, किस बंदे को मरते वक्त कलमा शरीफ नसीब होता है। काफी सारी किताबों और शरीयत के उसूल जो सामने आते हैं, बात वही आती है जो अभी कलमे के इखलास के मुतल्लिक़ सरकार से पूछी जाती है, या रसूलल्लाह इखलास क्या है, तो क्या फरमाया था, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम छोड़ दो। किताबें कह रही हैं, कुरान और हदीस बता रहे हैं, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल किया होगा, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल किया होगा, जब मरने लगेगा तो रब के फरिश्ते आके कहेंगे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मरने लगेगा, अभी मौत वाक़ई नहीं हुई, अल्लाह फरिश्तों की न जाने तादाद कितने हजारों में हो, लंबी कतारें भेजता है ऐसे मुसलमान के पास मरने से पहले। यह कुरान भी है, सरकार का फरमान भी है, अभी मरा नहीं, हजारों की तादाद में फरिश्ते आते हैं, जहां तक निगाह जाती है फरिश्ते कतारों में खड़े होते हैं। उन फरिश्तों का सरदार जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और बंदे को कहते हैं, ऐ बंदे, रब की तरफ से हम सारे खुशखबरी लेके आए हैं, तूने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत में बसर की थी। अल्लाह फरमा रहे अब मेरा बंदा घर वालों को छोड़ने लगा है, कहीं कोई परेशानी ना लायक हो जाए, छोड़ने से पहले पहुंचो, मेरे बंदे को कहो रसूलुल्लाह की शरीयत की बरकत से अल्लाह तुझे बशारत देता है, परेशान नहीं होना,
تو دنیا چھوڑेगा तेरी कब्र को हम जन्नत का बाग बना डालेंगे, तेरी कब्र को हम जन्नत का। भाई ये सारे काम उसी वक्त होते हैं जब बंदा रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला हो। रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत की रोशनी में सरकार की शरीयत को सीख कर अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमे की दुनिया में इखलास को याद रखना है, ये फवायद भी तभी हासिल होंगे। इखलास क्या है? गुनाहों को छोड़ना, गुनाहों को। आप भाइयों से बुजुर्गों से अपील करता हूं जब तक जिंदगी है खुसूसन अपनी नमाज का एहतमाम करो, अपने हुकूक देखो, किसी के हक में ज्यादती ना करो, मुसलमानों के हुकूक में ज्यादती ना करो, हमसाये के हुकूक में ज्यादती ना करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो। खुदारा मेरे भाइयों, वरना कयामत, कब्र, मौत बड़े मुश्किल मराहल हैं। बचना उसी ने है जिसने अपने आप को सरकार की शरीयत के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको सरकार अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम। इंशाअल्लाह रहमान बशर्त सेहत जिंदगी अगले इतवार ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत किस नंबर दुआ अर्ज करेंगे। अल्लाह हम सबको सरकार के दीन को सीख कर अमल की सआदत उज़्मा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम।